ہاں جی، ہم نفسیاتی ٹیسٹ کروا رہے تھے ریور شاپ میں، پہنچ گئے اور دیکھا کہ نروس بریک ڈاؤن کے ساتھ ایک پیشنٹ آئے تو اس کے کیا ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ہاں، مفتی صاحب اس سے آگے ہمیں کیا بتاتے ہیں یہ تو آگے جا کے پڑھ کے پتہ چلے گا، سو ہمارے ساتھ رہیے گا اور سنتے رہیے گا۔ آگے لکھتے ہیں، پچھلی قسط سے سلسلہ وہیں جوڑیں گے جہاں پچھلی قسط میں ہم نے منقطع کیا تھا۔ اب آگے لکھتے ہیں مفتی صاحب، اس حقیقت کو دیکھ کر میرے دل میں امتحان کا ایک نیا مفہوم ابھرا، ایک خوفناک مفہوم۔ مجھے اپنے ہمشیرہ کے بیٹے ریاض کی بات یاد آ گئی۔ ریاض بڑا محنتی اور پڑھاکو لڑکا تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی آوارگی نہ تھی، الٹا وہ خود عائد کردہ ڈسپلن کا پابند تھا، وقت پر جاگتا، وقت پر پڑھتا اور وقت پر سوتا تھا۔ اس کے والدین ذات میں اس قدر مصروف رہتے تھے کہ انہیں اپنی اولاد کے مشاغل میں دلچسپی نہ تھی۔ بی اے کرنے کے بعد ریاض نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ریاضی میں ایم اے کرے گا۔ ایم اے میں 2 سال تعلیم پانے کے بعد جب وہ امتحان دینے کے لیے جا رہا تو ظاہر تھا کہ وہ خود اعتمادی سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے امتحان کی تیاری میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا تھا، لیکن کمرہ امتحان میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی، سر چکرانے لگا، سانس لینے کی تکلیف رہ گئی، اس لیے وہ پرچہ دیے بغیر گھر آ گیا۔ اگلے سال وہ پھر امتحان دینے گیا، لیکن پھر وہی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ امتحان کے کمرے میں داخل نہ ہو سکا۔ امتحان کے لیے اس کی تیاری مکمل تھی، اسے خود پر بھرپور اعتماد تھا۔ کمرہ امتحان میں داخل ہونے کی ظاہر کوئی رکاوٹ نہ تھی، لیکن وہ امتحان کے کمرے میں داخل نہیں ہو پاتا تھا۔ اس نے 3-4 مرتبہ امتحان کے کمرے میں داخل ہونے کی پورے عزم سے کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر اس نے ایم اے کرنے کا ارادہ ہی چھوڑ دیا۔ پھر ہماری تحقیقی سینٹر میں امتحان کا ایک نیا مفہوم سامنے آ گیا۔ سینٹر میں 5-6 لڑکے علی گڑھ کے طلبہ تھے، ان کے نفسیات کے پروفیسر ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ اگرچہ ان کا تعلیمی ریکارڈ شاندار تھا، ایف اے سے ایم اے تک میں وہ ہر امتحان میں فرسٹ کلاس فرسٹ رہے تھے، اس کے باوجود انہیں پاکستان میں کوئی ملازمت ہی نہ ملی تھی۔ اس پر سینٹر کے علیگ وفد کی صورت میں سینٹر کے کمانڈنٹ کے پاس گئے اور اس سے درخواست کی کہ پروفیسر صاحب کو سینٹر میں ملازمت دی جائے۔ کمانڈنٹ نے پروفیسر کی تعلیمی ریکارڈ کو اچھی طرح جانچا اور پھر پروفیسر کی قابلیت کی بنا پر اسے سینٹر میں لینے پر آمادہ ہو گئے اور اس بات کی اجازت دے دی کہ پروفیسر کے جملہ ٹیسٹ لیے جائیں۔ پروفیسر ٹیسٹوں سے بخوبی واقف تھا، اس لیے لڑکوں کو یقین تھا کہ آسانی سے پاس ہو جائے گا اور ذہانت کا مطلوبہ گریڈ حاصل کر لے گا، لیکن وہ ذہانت کا مطلوبہ گریڈ حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ یہ حیران کن بات تھی۔ پروفیسر کے ٹیسٹ 2 بار لیے گئے، پھر بھی وہ کامیاب نہ ہوا۔ اس عمل کو 3-4 مرتبہ دہرایا گیا، لیکن پروفیسر ذہانت کا مطلوبہ معیار حاصل نہ کر سکا۔ اس پر تحقیق سینٹر میں ہلچل مچ گئی۔ ایک خصوصی کانفرنس بلائی گئی جس میں اس مسئلے پر بحث ہوئی کہ نفسیات کا ایک پروفیسر جس کا تعلیمی ریکارڈ نمایاں قابلیت کا حامل تھا، جو ہر امتحان میں فرسٹ ڈویژن حاصل کرتا تھا اور اول آتا تھا، جسے 10 سال نفسیات پڑھانے کا تجربہ تھا اور جملہ نفسیاتی ٹیسٹوں سے واقف تھا، وہ ذہانت کے ٹیسٹ میں مطلوبہ معیار کیوں نہ حاصل کر سکا؟ ایسا کیا ہوا؟ وہ کیا عوامل تھے جن کی وجہ سے ایسا ہوا؟ کمانڈر نے کہا، یہ مسئلہ ایک فرد کا نہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہر فرسٹ کلاس فرسٹ ذہانت کے میدان میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ ایک تحقیقی مسئلہ ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 5 لڑکوں کا ایک گروپ بنا دیا گیا، ان سے کہا گیا کہ وہ مختلف کالجوں میں جائیں
उन तालिब इल्मों को चुने जो इम्तिहानों में फर्स्ट क्लास पोजीशन हासिल करते हैं। फिर उन्हें जहानत का टेस्ट दे, बार बार दे, ताकि गलती का इम्तिहान ना रहे और इम्कान ना रहे, और नताइज रिकॉर्ड करके असेंबली में पेश किए जाए। ग्रुप के 2 माह के बाद रिपोर्ट दी तो हम सब हैरान, और ये हैरत इसलिए हुई कि तहकीक पर मालूम हुआ कि वाकई फर्स्ट क्लास फर्स्ट तलबा जहानत में आम तालिब इल्मों की निस्बत पीछे रह जाते हैं। फिर एक और हंगामा उठ खड़ा हुआ। हुकूमत की तरफ से तहकीकी इदारे के लड़कों को रिसालपुर जाने की इजाजत मिल गई। कुछ दिन पहले तहकीकी इदारे ने पाकिस्तान एयरफोर्स को एक अर्जी दी थी कि कंपनी के तहत जो लड़के फ्लाइंग की सलाहियत पर तहकीक कर रहे हैं, उन्हें मौका दिया जाए कि वो खुद उड़कर पायलट की मुश्किलात और मसाइल को जान सके। कंपनी वालों का ख्याल था कि शायद इस बात की इजाजत ना मिले, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला था। गैर अस्तवक्को इजाजत मिली तो सेंटर में खुशी भरा शोर मच गया। फिर रिसालपुर जाने की तैयारियां शुरू हो गई। अरे यूसुफ जफर, अरे तुम, मैंने उसे इत्मीनान से किताबों की फहरिस्त बनाते हुए देखकर कहा, तुझे पता नहीं हम पायलट की तरबियत हासिल करने रिसालपुर जा रहे हैं? पता है भाई जी, पता है, वो बोला। तो तुम तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? तैयारी तो मेरी बीवी करेगी ना, मैं थोड़ी करूंगा, चीजें ही पैक करनी है ना, वो बोला। तुम तो बिल्कुल बेताल्लुक बैठे हो भाई जी, वो बोला। ये सब शोरा शोरी क्या है? क्या है, मैंने पूछा। ये सब मच अडू अबाउट नथिंग है। मतलब खामखा बढ़ाई जा रही है बात। चाटी में पानी डालकर उसे बुलवा रहे हैं हम। भाई जी समझा करें, तहकीक के काम में मैंने कुछ कहना चाहा। उसने मेरी बात काट दी और बोला, तहकीक कैसी भाई जी, तहकीक कैसी? बात तो सामने धरी है। अमेरिकी टेस्ट गलत है, वो हम पर लागू नहीं होते। फिर मैंने पूछा, पायलट को समझना कुछ मुश्किल नहीं। तांगा ड्राइवर को देख लो, बस ड्राइवर को देख लो, इंजन ड्राइवर को देख लो। जो औसाफ उनमें मौजूद हैं, वही औसाफ जहाज के ड्राइवर में भी होने चाहिए। मैं हैरान। मसलन, मैंने पूछा। कहने लगा, भाई जी पता है बेहतरीन पायलट कौन है? कौन? मैंने पूछा। भामाजा जैसा बेहतरीन पायलट है, वो बोला। यूसुफ जफर जाना पहचाना शायर था। अदबी हलकों में उसकी बड़ी इज्जत थी। वो हल्का अरबाब ज़ौक़ का एक फाल रुखन था। हल्के के बुनियादी मेंबरों पे या ज़िया जलंधरी, मुख्तार सिद्दीकी, क़य्यूम नज़र का साथी रहा था। यूसुफ जफर का कद छोटा था, लेकिन छोटे कद में इतनी जान थी कि संभाले नहीं संभलती थी। हरकत का दिलदादा था। शायर होने के बावजूद घर बैठू नहीं था। एक्सट्रोवर्ट था, बेचैन था, जोशीला था। उसकी जिंदगी पसंद नापसंद के महवर पर घूमती थी। जो पसंद था वो अच्छा था, जो नापसंद था वो बुरा था। यूसुफ जफर घरेलू आदमी नहीं था। घर के मुतालिक उसका रवैया गैर जिम्मेदाराना था। घर से बाहर निकलता तो घर ज़हन से यकसर खारिज हो जाता। उसका घर बीवी की फहम फरासत की वजह से चल रहा था। अगरचे वो शेख बरादरी से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसमें शेखों के यकसर कोई औसाफ न थे। उसे पैसे से प्यार न था, ना ही वो उसे संभाल के रख सकता था। उसने पेशे के तौर पर दुकानदारी को आजमा देखा था और तलाश मुआश में उसने कई एक जगहों को आजमा देखा था, लेकिन बात न बनी थी। रिसर्च सेंटर में उसे लाइब्रेरी सेक्शन का चार्ज दे दिया गया था और वो
लाइब्रेरी के लिए मुनासिब किताबों के चुनाव में इस हद तक मसरूफ था कि उसे खबर ही न थी कि सेंटर में क्या हो रहा है। सेंटर के नौजवान जफर की इज्जत करते थे, अगरचे यूसुफ जफर मुखलिस दोस्त था, लेकिन अनजाने में वो खुद को बरतर समझता था, इसलिए नौजवानों में घुलने मिलने से एतराज करता था। समाज पर तैरता जरूर था, लेकिन डुबकी नहीं लगाता था। सोचने वाली बात यह है कि जो बाहर से कितने भी एक्सट्रोवर्ट हो, वो अंदर से कितने बड़े इंट्रोवर्ट होते, वो उनके साथ रह के, उनके साथ टाइम गुजार के पता चलता है। अब यहाँ से आगे कहाँ, वो अगले बाप में। अब तक के लिए अल्लाह ने के बाद हमारा विरसा आपका विरसा। साथ रहिएगा, जुड़े रहने का शुक्रिया।